Hello. Hi, my dear students. So, good afternoon to one and all. So, let us continue our political science concept, the Buddha. So, in the part of Buddha, in our last classes, we have seen about the introductory part of Buddha, and in second class, we have seen about the eightfold path of Buddha, and we have also seen the concept of Dhamma. So, and again, the idea of Sangha. So the idea of Sangha is also one of the most important, the idea or philosophy of or the concept of Buddhism, the idea of Sangha. So here, what is Sangha? So let us discuss in detail about the idea of Sangha, which is the Buddhist concept. So in introductory part, we have seen about the holy book of Buddhism is Tripitakas. So among them, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. These are the holy books of Buddhism. So in that Tripitakas, the concept of Dhamma, the concept of Sangha is explained in detailed. So the concept of Sangha is, let us discuss in detail. So what is Sangha? The Buddhist Sangha established with 60 staunch disciples as members in a democratic structure. So it means the Sangha is an association of the 60 strongest disciples, those who are the familiar in the Buddhism, those who are the senior-most experts in the Buddhist ideology, those who imbibed the entire Buddhist ideology, they are called as a disciples. These the Sangha is the combination or established of the member of 60 staunch disciples. So these 60 staunch disciples are elected in a democratic structure. సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే, ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ సంఘ అనే కాన్సెప్ట్ బుద్ధిజంలో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘ సభ్యుల యొక్క సమూహం. ఈ సంఘ సభ్యుల సమూహం ఏంటంటే, ఆ బుద్ధిజం తీసుకున్నటువంటి ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ ఉంటారో, బుద్ధిస్ట్ మాంక్స్ అంటే బుద్ధిస్టు సన్యాసులు అంటారు, వాళ్ళని మాంకులు అంటారు. సో ఆ బుద్ధిస్టు సన్యాసులు 60 మంది సీనియర్ సన్యాసుల యొక్క ఒక వర్గం, ఒక సంఘం, ఒక ఆర్గనైజేషన్, అది సంఘ. సో అసలు ఈ వై దిస్ సంఘ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్? బికాస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సంఘ ఈజ్ ఫ్రమ్ అన్ equalitarian society, to form an equalitarian society by eradicating corruption, exploitation, slavery and untouchability. So up to Buddhism, up to the emergence of Buddhism, the society has been corrupted, exploited. There is a lot of variations like haves, have-nots, the citizens and slaves, like this. There is a very much pathetic situation of untouchable practice situations are there in those days. So with the emergence of Sangha, with the idea of Sangha, these type of exploitation, slavery, untouchability, corruption are try to eradicate from the society. సో ఈ యొక్క సంఘం ఏర్పడడానికి, సంఘ అనే భావన ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే, సమాజంలో ఉన్నటువంటి అంతరాలను తొలగించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నము. సో ఏంటివి సమాజంలో అప్పటి వరకు విలసిల్లుతున్నటువంటి కరప్షన్, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బానిస వ్యవస్థ, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి అన్టచబిలిటీ, అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి ఇతరులను ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేయడం. సో ఇలాంటి వాటన్నిటిని తీసేయడం కొరకు ఏర్పడినటువంటి ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంకుల యొక్క ఒక సమూహము, అదే సంఘ. సో ఈ సంఘంలో మరి ఏ విధంగా మెంబర్‌గా చేరడం జరుగుతుంది? ఏ విధమైనటువంటి వాళ్ళకు మెంబర్‌షిప్ ఇస్తారని అంటే,
సో ఇన్ ద బిగినింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే బుద్ధిజం ఎమర్జ్ అవుతుందో, ఆ ఎమర్జ్ అయినటువంటి క్రమంలో ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఐడియాలజీ ద ఓన్లీ నోబుల్స్ ఆర్ ఎలైట్స్ అండ్ ద అరిస్టోక్రాట్ సెక్షన్స్ జాయిన్డ్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఇన్ సంఘ. అంటే మొదటిగా ఈ సంఘంలో మొట్టమొదటిగా అది సంఘ ఏర్పడినటువంటి టైంలో చాలా ఉన్నత కుటుంబీకులు, లేకపోతే ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు, లేకపోతే రాజ కుటుంబీకులు వీళ్ళే మెంబర్లుగా చేరేవారు. కానీ ఆ యొక్క పద్ధతిని బుద్ధ మార్చాడు. సో ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ వేరియస్ సెక్షన్స్ జాయిన్డ్ యాజ్ మెంబర్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద కాస్ట్, క్లాస్, కలర్, కమ్యూనిటీ, రిలీజియన్ అండ్ రీజియన్. సో ఇట్లా రాను రాను మొట్టమొదటిగా అంటే బుద్ధ ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంఘ అనే కాన్సెప్ట్లో మొదటిగా రాజకుటుంబీకులు, ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు, తర్వాత ఎవరైతే సొసైటీలో డామినేటెడ్ అని పిలువబడతారో వాళ్ళు మాత్రం ఉండేవాళ్ళు. సో ఉన్నత కుటుంబీకులు లాంటి వాళ్ళు. కానీ రాను రాను ఇక్కడ ఉన్నత కుటుంబీకులతో సంబంధం లేకుండా, లేకపోతే గొప్ప వాళ్ళని సంబంధం లేకుండా, రాజకుటుంబీకులనే సంబంధం లేకుండా ఎవరైతే బుద్ధిజంలో ఆరతేరిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సంఘాలో మెంబర్లుగా చేరడం జరిగింది రాను రాను. సో అట్లా చేరిన వాళ్ళలో కొంతమంది మన ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఉపాలిక. సో ఉపాలిక అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి, ఒక బార్బర్, ఒక మంగళాయన. సో మనం తెలుసు ఇప్పటి వరకు మనకు స్టిల్ ఈరోజు కూడా ఒక బ్రాహ్మణుడు తప్ప వేరే కులం వాడు ఎవ్వడుగునా ఒక గుడిలలో పూజారులుగా ఉండరు కదా. జస్ట్ ఇమాజిన్. అంటే చిన్న చిన్న గుడులలో తప్పితే పెద్ద ఫేమస్ టెంపుల్స్లలో ఉన్నత స్థానానికి ఎవరు ఎదగరు అదర్ దెన్ బ్రాహ్మణ్స్. సో కానీ ఈ బుద్ధిజం యొక్క సంఘ అనే దాంట్లలో కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా, ప్రాంతాలకు అతీతంగా ఎవరైతే బుద్ధిజంలో ఆరతేరిన వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళందరూ సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్లుగా, లేకపోతే సంఘ అనే ఒక గ్రూప్లో చేరడం జరిగింది. సో అందులో ఎగ్జాంపుల్ ఉపాలిక. ఉపాలిక అన్నటైన ఒక మంగళాయన. ఈ ఎలివేటెడ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ చీఫ్ డిసైపుల్. అతను మంగళాయన అయినప్పటికీ ఒక ఉన్నతమైనటువంటి శిష్యునిగా, ఒక గొప్ప శిష్యుని, ఒక సీనియర్ శిష్యునిగా చేరడం జరిగింది. అంటే ఆ క్యాడర్ ఇవ్వడం జరిగింది అతను గుర్తించి. అదేవిధంగా ఆమ్రపాలి. సో ఆమ్రపాలి ఫేమస్ నేమ్. ఈ మధ్య మన వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్ పేరు కూడా ఆమ్రపాలి, మీకు గుర్తుందో లేదో. యంగ్ అండ్ డైనామిక్ కలెక్టర్ లేడీ. సో ఆమ్రపాలి అంటే ఆమె ఆ రోజుల్లో ఒక వేశ్య. షీ ఈజ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్. బట్ తనను తాను తెలుసుకొని ఎప్పుడైతే బుద్ధిజం యొక్క ఐడియాలజీ నచ్చిందో ఆ బుద్ధిజాన్ని తీసుకొని ఒక మాంక్గా ఏర్పడి ఆమె సంఘ అనే ఒక గ్రూప్లో మెంబర్గా ఎదగడం జరిగింది. అట్లే రాజుమల ఏ స్లేవ్. ఈ రాజుమల ఆయన కూడా ఒక బానిస. సో బానిస కూడా ఆ యొక్క సంఘ అనే ఒక గ్రూపులో, సంఘ అంటే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి వర్గం, ఆ వర్గంలో చోటు దక్కించుకున్నారు. అంటే ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఈజ్ నో పార్షియాలిటీ, దెర్ ఈజ్ నో డిస్క్రిమినేషన్, దెర్ ఈజ్ నో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద సంఘ ఆఫ్ బుద్ధిజం. సో ఈ విధంగా వీళ్ళు చేరారు. తర్వాత చాప, ఏ డాటర్ ఆఫ్ అంటర్, ఒక వేటగాని కూతురు. చాప అనే ఒక అమ్మాయి, ఒక వేటగాని కూతురు. ఆమె కూడా ఈ సంఘ అనే గ్రూప్లో ఒక అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండడం జరిగింది. సో ఇట్ మీన్స్ దెర్ ఈస్ నో డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద బుద్ధిస్ట్ కాన్సెప్ట్. సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ సంఘంలో చేరినటువంటి సంఘ సభ్యులు ఎవరైతే సీనియర్ మోస్ట్ డిసైపుల్ శిష్యులు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాన్ని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే, ఇన్ ద బిగినింగ్ డిసైపుల్స్ ఆఫ్ బుద్ధ లెడ్ ఏ నొమాడిక్ లైఫ్ లివింగ్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ అండ్ కేవ్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ బిక్కూస్. అంటే మొదటిగా ఈ యొక్క సంఘంలో చేరినటువంటి వాళ్ళు ఒక ఏమంటారు, నొమాడిక్ లైఫ్ అంటే సంచార జీవనం చేస్తుండేవాళ్ళు.
సో వాళ్ళకంటూ ఒక స్థిర నివాసం ఉండేది కాదు. సో దే ఎంజాయ్డ్, దే ఆర్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ టు ద నొమాడిక్ లైఫ్. నొమాడిక్ లైఫ్ అంటే సంచార జీవనం. సో వాళ్ళకంటూ ఒకటి ఉండదు. ఈరోజు ఇక్కడికొచ్చారు, ఈ ఊరికొచ్చారు, ఈడ భిక్షాటన చేస్తూ వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి ప్రీచులు, సభలు ఏర్పాటు చేస్తూ అక్కడ వాళ్ళకి తెలిసినటువంటి మంచి అంశాలు ఏదైతే సన్మార్గం అనేది ఉందో, అష్టాంగ మార్గం, వాటిని ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ ఆ రోజు వచ్చినటువంటి ఈ ఊరు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వస్తువులు తిని బ్రతికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకో ఊరికెళ్ళేవాళ్ళు. సో ఇలాంటి జీవన విధానాన్ని నొమాడిక్ లైఫ్ అంటారు. సో వాళ్ళకంటూ ఏం లేదు. తర్వాత ఈ విధంగా ఊర్లలోకొచ్చి ప్రచారం చేసి వాళ్ళు పెట్టింది తిని మళ్ళీ అడవిలోకెళ్ళిపోయేవారు. అడవులలో గుహలలో ఉండేవాళ్ళు. సో వాళ్ళను బిక్కులు అని పిలిచేవారు. బిక్కూస్. సో ఆ బిక్కూస్ గనుక రాను 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 మాంక్స్‌గా రూపాంతరం చెందారు. అంటే పేరు మారింది. మొదట్లో వాళ్ళను బిక్కులు అనేవాళ్ళు. తర్వాత మాంక్స్ అంటున్నారు. సో లేటర్ ఆన్ దే వర్ అలౌడ్ టు రెసైడ్ ఇన్ సంఘ ఆరామాస్. తర్వాత ఈ సంఘ ఎప్పుడైతే ఏర్పడిందో, ఈ సంఘాలలో ఉన్నటువంటి ఆశ్రమాల్లో వీళ్ళు స్థావరం పొందడం జరిగింది. అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత. సో మొట్టమొదటిసారిగా బుద్ధిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బుద్ధిజం తీసుకున్న తర్వాత బిక్కులుగా మారిన తర్వాత వాళ్ళు సంచార జీవనం చేస్తూ ఊర్లలోకొచ్చి బోధించి అక్కడ భిక్షాటన చేస్తూ వాళ్ళు పెట్టింది తిని అడవుల్లోకెళ్ళి గుహల్లో నివసించేవాళ్ళు. తర్వాత మారుతున్న క్రమంలో మార్పు అనేది సహజం కదా! సో అట్లా మారుతున్నటువంటి క్రమంలో వాళ్ళు ఈ సంఘాలు ఏర్పాటు చేసినటువంటి సంఘారామాల్లో నివసించడం జరిగింది. సో దే యూజ్డ్ టు వేర్ ఎ సాఫ్రాన్ క్లోత్స్. సో వాళ్ళు సాఫ్రాన్ క్లోత్స్ ధరిస్తారు. అంటే బుద్ధిస్ట్ డ్రెస్సు ఇప్పటికి గూడా డిఫరెంట్‌గా ఉంటది. అంటే ఒక కషాయము కలర్ ఉన్నటువంటి ఒక వస్త్రాన్ని ధరిస్తుంటారు. సో మీరిప్పుడు బుద్ధిస్టు మాంక్స్ యొక్క డ్రెస్ అని కొట్టండి నెట్‌లో మీకొస్తది. సో దే యూజ్డ్ టు వేర్ ఏ సాఫ్రాన్ కలర్ క్లాత్. సో దే యూజ్డ్ టు ఫాలో ద చాంట్స్. అంటే ఒక శ్లోకాన్ని ఫాలో అయితుండేవాళ్ళు. బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి, సంఘం శరణం గచ్ఛామి అని ఈ శ్లోకాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. సో ఈ శ్లోకాన్ని ఫాలో అవుతూ ఈ సాఫ్రాన్ కలర్ క్లాత్‌ని యూజ్ చేస్తూ చూడగానే ఇతను భిక్షువు అని గుర్తుపట్టే విధంగా ఉండేవాళ్ళు. సో చూడగానే ఆటోమేటిక్‌గా తెలిసిపోద్ది. ఆ విధంగా వాళ్ళ వేషధారణ ఉండేది. వాళ్ళ ప్రవర్తన ఉండేదనమాట. సో వాళ్ళెప్పుడు దీస్ బిక్కుస్, ఎవరైతే ఈ బిక్కులు ఉన్నారో, ఈ యొక్క బిక్కులని పిలువబడినారో, వీళ్ళు దే ఆల్వేస్ ట్రై టు లీడ్ ద స్పిరిచువల్ అండ్ డివోషనల్ లైఫ్. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎప్పుడు చూసినా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనం గడిపేవారు. భక్తి సంబంధమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపేవారు. సో ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆలోచన అంతా ఆధ్యాత్మికంగాను, భక్తిపరంగాను ఉంటుండే. మిగతా ఆలోచనలు వాళ్ళకి లేదు. సో అది చేద్దామా, ఇది చేద్దామని లేదు. ఎప్పుడు ఆ మతాన్ని బోధిద్దామా, మతంలో ఉన్న సారాన్ని గ్రహించి వాళ్ళు ఏదైతే విన్నారో ఆ విన్నదాన్ని చెప్పేవాళ్ళనమాట. సో ఈ విధంగా దే లీడ్ దేర్ లైఫ్ విత్ ఏ స్పిరిచువాలిటీ అండ్ డివోషనల్. సో ఈ విధంగా వాళ్ళ జీవితాన్ని భక్తి పారవశ్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికతతో కూడుకున్నటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి ఇష్టపడేవారు. సో తర్వాత దే ఎంజాయ్డ్ ఆర్ దే వర్షిప్డ్ విత్ పెనాన్స్. అంటే తపస్సుతో పూజించేవాళ్ళు. ఒక వంశాన్ని గనుక పూజిస్తే, వాళ్ళ దేవుని గనుక అంటే బుద్ధుని గనుక స్మరించుకుంటే దే యూజ్ టు ఫాలో ద పెనాన్స్. అంటే పెనాన్స్ మీన్స్ తపస్సు. ఇక్కడ పెనాన్స్ అంటే తపస్సుతో పూజించేవాళ్ళు. ఏదో కళ్ళు మూసుకొని దేవుడా ఓకే అని అట్లా కాకుండా చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో తపస్సు చేసి పూజించేవాళ్ళు. సో ఆ భక్తి శ్రద్ధలతో బుద్ధునికి ప్రతిరూపమైనటువంటి మర్రి చెట్టుగా బోధి వృక్షం కింద, రావి వృక్షం కింద కూర్చొని ఆ యొక్క బుద్ధిస్టు పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ త్రిపీటకాసులను చదువుకుంటూ ఒక తపస్సుతో కూడినటువంటి పూజ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం, వాళ్ళ యొక్క దినచర్య కనుక చూస్తే పొద్దున్న లేవడం, పూజ చేసుకోవడం, సంఘానికి అంటే సమాజంలోకి రావడం,
వాళ్ళు స్పీచ్ చేయడం అంటే ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం, వాళ్ళు పెట్టింది తినడం, మళ్ళీ సంఘారామాల్లో పోయి రెస్ట్ తీసుకోవడం, తర్వాత మళ్ళీ పూజలు చేయడం. ఇట్లా వాళ్ళ దినచర్య మొత్తం స్పిరిచువల్ లైఫే ఉండేదనమాట. సో, ఇట్లా డ్యూరింగ్ ద రెయినీ సీజన్ దే మూవ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ పీపుల్ ఫర్ ఫుడ్ రిక్వైర్మెంట్స్. అయితే వర్షాకాలంలో మాత్రము వాళ్ళు ఆయా విలేజ్‌లలోకి వెళ్ళేసి ప్రజలు ఆదరించినటువంటి ఆదరణను పొందేవాళ్ళు. సో, కొంతమంది అయ్యో! భిక్షు వచ్చునని చెప్పేసి వాళ్ళతో ప్లేస్ ఉంటే ఒక రూమ్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ రూమ్‌లోనే ఉండి ఉన్న నియర్ బై ప్రాంతానికి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకుంటూ, మత సంబంధమైనటువంటి ప్రచారం చేస్తూ, మత సంబంధమైనటువంటి ఆచార సాంప్రదాయాలను తెలుపుతూ, వాళ్ళు పెట్టింది తింటూ అట్లా జీవనాన్ని కొనసాగించేవాళ్ళు. సో, తర్వాత ఈ విధంగా చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో పబ్లిక్ ద్వారా అంటే ప్రజల ద్వారా ఇచ్చినటువంటి డొనేషన్స్ ఏవైతున్నాయో, ఆ డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. ఆ కలెక్ట్ చేసి సంఘానికి సంఘ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది గదా! ఆ సంఘ అభివృద్ధికి దోహదపడేవాళ్ళు. సో, ఈ విధంగా వాళ్ళు నిరంతరము సమాజం, సమాజం మేలుకొల్పు, సమాజంని సన్మార్గంలో పెట్టడానికి కృషి చేస్తుండేవాళ్ళనమాట. సో, వాళ్ళే బిక్కూస్ బుద్ధ ఆహ్, బౌద్ధ భిక్షువులు అనేవాళ్ళు. సో, ఈ యొక్క భిక్షువుల యొక్క అంటే ఇది బుద్ధ ఉన్నంత వరకు. బుద్ధ ఎప్పుడైతే చనిపోయాడో, అతని తర్వాత బుద్ధిజం కంటిన్యూ అయింది. కానీ అనేక రకాలుగా రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది. సో, తర్వాత బుద్ధు చనిపోయిన తర్వాత ఆ యొక్క సమావేశాలు జరిగాయి. సో, ఆ సమావేశాల్లో చాలా జరిగాయి. 4 సమావేశాలు జరిగాయి జనరల్‌గా నాకు తెలిసి ఓవరాల్‌గా. సో, ఒకటోది ఫస్ట్ ప్లేసెస్ వీటినేమంటంటే బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ అనేవాళ్ళు. సో, ఈ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ అనేటివి వేరే వేరే ప్లేస్‌లలో వేరే వేరే రాజ్యాల చేత ఆమోదించబడి, ఆదరించబడి జరిగినాయన్నమాట. సో, ఫస్ట్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిలింగ్ వాస్ హెల్డ్ ఇన్ రాజగృహ. సో, అప్పుడు అజాతశత్రు అనేటోడు కింగ్ ఉండే. అశోకుని వాళ్ళ రిలేటివ్. సో, అజాతశత్రు ఆధ్వర్యంలో ఈ రాజగృహ ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ జరిగింది. దానికి మహాకశ్యప్ అనేట అతను చైర్మన్. అంటే ఈ మహాకశ్యప్ అనేటాయన అప్పటికి చాలా సీనియర్ మోస్ట్ బిక్కు అమాంగ్ ద బుద్ధిస్ట్స్. సో, ఈ బిక్కులలో ఈ బుద్ధ భిక్షులు అంటే బుద్ధుని తర్వాత స్థానాన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళెవరంటే మహాకశ్యప అని చెప్పొచ్చు మనం. సో, ఆ టైంలో ఏం చేశారు? కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్ తీసుకొచ్చారు. కొన్ని రెవల్యూషన్స్ తీసుకొచ్చారు. కొంత విప్లవాన్ని, కొంత సాహిత్యాన్ని తీసుకొచ్చారు. సో, అదే సుత్త పీఠక అండ్ వినయ పీఠక. ఏవైతే ఈ ఈ యొక్క బుద్ధిజంకి సంబంధించినటువంటి స్పీచెస్ ఉన్నాయో, ఉపన్యాసాలున్నాయో, ఆ ఉపన్యాసాలను, ఆ సన్మార్గాన్ని, వాళ్ళ ఐడియాలను ఈ యొక్క సుత్త పీఠక, వినయ పీఠక అనే గ్రంథాలలో పొందుపరచడం జరిగింది. సో, అక్కడున్నటువంటి ఆ సమావేశంలో తీర్మానం చేశారు. ఆ తీర్మానంలో అజాతశత్రు అనే రాజు వాళ్ళకి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడు. ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటివన్నీ కలెక్ట్ చేసి పెట్టండి. వాటిని గ్రంథ రూపంలో బయటికి తీసుకొద్దాము. ఈ విధంగా గ్రంథ రూపంలో బయటికి తీసుకొస్తే అదే మనకు రాబోయే తరాలకు ఒక పవిత్ర గ్రంథాలుగా నిలుస్తాయని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత సెకండ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ వచ్చేసి వైశాలి. అంటే ఇవి 100 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగినాయి. సో, సెకండ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ వచ్చేసి వైశాలి అనే ప్రాంతంలో జరిగింది. ఇక్కడ దీనికి కింగ్ ఎవరంటే కలసోక అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు. కలసోక. దెన్ ఇక్కడ ఈ యొక్క సెకండ్ కౌన్సిలింగ్‌కి చైర్మన్ ఎవరంటే సంబకామి. సభాకామి. సో, ఈ సభాకామి అనే వ్యక్తి చైర్మన్‌గా వ్యవహరించేవాడు. అండ్ మూడవ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిలు పాటలీపుత్ర. పాటలీపుత్ర అంటే ఈరోజు ఉన్నటువంటి బీహార్ అనుకుంటా. పాటలీపుత్రంలో జరిగింది. అక్కడ అశోకుడు అంటే ఈ అజాతశత్రువు వాళ్ళ మనుమడు అనుకుంటా. సో, అజాతశత్రువు వాళ్ళ మనుమడు అశోకుడు రాజు ఉండేవాడు. సో, కళింగ పట్టణాన్ని ఏలినటువంటి అశోక. సో, అతడు గూడా ఈ బుద్ధిజాన్ని ఎంతో పోషించాడు. బుద్ధిజాన్ని తీసుకొని వాళ్ళ కొడుకుని ఆహ్, రాజరికం ఇవ్వకుండా బుద్ బౌద్ధ మతం ప్రచారం కోసమే మొత్తం లైఫ్ అంతా గడిపాడు. వాళ్ళ పిల్లల లైఫ్ గూడా ఆ బుద్ధిజానికే అంకితం చేశాడు. సో,
ఈ యొక్క అశోకుని టైంలో జరిగినటువంటి 3వ బౌద్ధ సంగీతికి ఎవరు చైర్మన్‌గా వ్యవహరించారంటే మొగలిస్ పుత్త, మొగలిపుత్త తిస్సా అనే ఒక బుద్ధిస్ట్ మాంక్, సీనియర్ మోస్ట్ మాంక్ చైర్మన్‌గా వ్యవహరించాడు. సో, మరి ఈ టైంలో ఈ యొక్క 3వ బుద్ధ సంగీతిలో కౌన్సిల్‌లో అభిధమ్మ పీఠక అనేది రాయడం జరిగింది. సో, అభిధమ్మ పీఠక అంటే ఇప్పుడు ఈ సుత్త పీఠక, వినయ పీఠక, అభిధమ్మ పీఠక ఇవి బుద్ధిస్ట్ యొక్క పవిత్ర గ్రంథాలు. 3 వాల్యూమ్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్ ఫెమిలియర్, ఈ పవిత్ర గ్రంథాలన్నమాట. ఏ విధంగా అయితే క్రిస్టియనిజానికి బైబిల్ పవిత్ర గ్రంథము, ఏ విధంగా అయితే హిందూయిజానికి మహాభారతము, రామాయణము లేకపోతే మిగతా అనేక గ్రంథాలున్నాయి. అవి ఏ విధంగా అయితే పవిత్ర గ్రంథాలున్నాయో, సో ఏ విధంగా అయితే ఇస్లాం మతానికి ఖురాన్ పవిత్ర గ్రంథం ఉందో, సో ఆ విధంగా ఈ యొక్క బుద్ధిస్టు మతానికి ఈ త్రిపిటకాలే పవిత్ర గ్రంథాలు. అప్పటి వరకు మొదటి సంగీతిలో సుత్త పీఠక, వినయ పీఠక రాశారు. రెండవ సంగీతిలో అంటే మూడవ సంగీతిలో అభిధమ్మ పీఠక అని కూడా రాయడానికి పూనుకోవడం జరిగింది. తర్వాత నాలుగో బౌద్ధ సంగీతి ఎక్కడ జరిగిందంటే కుందలవనం, కుందలవనంలో జరిగింది. ఇక్కడ కనిష్కుడు, కనిష్క్ అనే రాజు దీనికి పోషించాడనమాట. అతని ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. సో, అతను అప్పుడు చైర్మన్ ఎవరంటే అప్పటి వరకు బుద్ధిజంలో చాలా మార్పులు వచ్చేసాయి. సో, విష్ణుమిత్ర అని, విష్ణుమిత్ర చైర్మన్‌గా ఉండేవాడు. అశ్వఘోషుడు డిప్యూటీ చైర్మన్‌గా ఉండేవాడు. సో, ఈ విధంగా ఈ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్ జరిగినాయి. ఈ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్‌లు అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బుద్ధిజంలో జరిగినటువంటి మార్పులను చెప్తూ, రాబోయే రోజుల్లో ఏ విధంగా బుద్ధిజం తన యొక్క ఐడియాస్‌ని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేసేటివి అనమాట. సో, అప్పుడు ఈ 4వ బౌద్ధ సంగీతిలో ఈ బుద్ధిజము 2 పార్ట్‌లుగా విడిపోయింది. మహాయానము, హీనయానం అని చెప్పి 2 పార్ట్‌లుగా విడిపోవడం జరిగింది. సో, అప్పటి వరకు సేమ్ కొనసాగించినటువంటి బుద్ధిజం తర్వాత 2 వర్గాలుగా చీడిపోవడం జరిగింది. అంటే బుద్ధ లేడు కదా, ఒక లీడర్ లేడు కాబట్టి ఆ విధంగా జరుగుతుంటుందన్నమాట. దెన్ ఇక బుద్ధిస్ట్ పొలిటికల్ ఐడియాస్ కనుక వస్తే, బుద్ధిస్ట్ స్టేట్ క్రాఫ్ట్ కనుక మనం చూసినట్లయితే, బుద్ధిస్ట్ పొలిటికల్ ఐడియాస్ ఫౌండ్ ఇన్ ఏ జక్కా స్టోరీస్ ఆఫ్ మహాపరినిబాన సుత్త. ఈ మహాపరినిబాన సుత్త అనే ఒక గ్రంథం, ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పీఠకాస్, త్రిపీఠకాస్లో సుత్త మహాపరినిబాన సుత్త అనే ఒక గ్రంథంలో ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఐడియాస్ ఆఫ్ బుద్ధ అంటే బుద్ధుడు రాజనీతి గురించి చెప్పినటువంటి, అంటే రాజనీతిజ్ఞత, స్టేట్ క్రాఫ్ట్ గురించి చెప్పినటువంటి అంశాలు ఈ యొక్క బుద్ధిస్టు త్రిపీఠకాలలో ఒక మహాపరినిబాన సుత్త అనే ఒక పార్ట్లో దొరకడం జరిగింది. అంటే అక్కడ పొందుపరచడం జరిగింది. ఈ త్రిపీఠకాలు మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. త్రిపీఠకాలు చాలా పెద్దవి, కొన్ని వందల వేల శ్లోకాలు రాయబడినాయి అందులో. ఒక బైబిల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ బైబిల్ కంటే 11 రెట్లు పెద్దది సైజులలో ఈ త్రిపీఠకాలు, 3 పీఠకాలు కలిసి. అంటే వినయ పీఠక, అభిధమ్మ పీఠక, సుత్త పీఠక ఇవన్నీ కలిసి ఒక 11 బైబిల్ కలిపితే ఎంత లావు బుక్ అవుతుందో అంత లావుగా ఉండేది. ఇంత 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 లావుగా బుక్ అది. సో, అట్లా అందులో అనేక పార్ట్లు ఉండేటివి. అనేక పార్టులలో ఈ జక్కా స్టోరీస్ అనే కథలలో ఈ యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్ గురించి పొందుపరచడం జరిగిందనమాట. సో, మరి ఏం చెప్పాడు బుద్ధుడు ఈ యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్ గురించి? అంటే స్టేట్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి? రాజ్యనీతిజ్ఞత. స్టేట్ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రాజ్యనీతిజ్ఞత. అంటే రాజుకు ఉండేటటువంటి నీతి నియమాల యొక్క వివరణ అనమాట రాజ్యనీతిజ్ఞత. సో, అకార్డింగ్ టు ద బుద్ధిస్ట్ లిటరేచర్, ద స్టేట్ ఈజ్ ఒరిజినేటెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద సోషల్ కాంట్రాక్ట్. సో, రాజ్యం అనేది ఈ యొక్క సామాజిక ఒడంబడికం ద్వారానే ఏర్పడింది. సో, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూసుకున్నాం. ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్ మనం ఫస్ట్ సెమ్లో చూసుకున్నాం. ఆరిజిన్ ఆఫ్ స్టేట్, రాజ్య అవతరణ సిద్ధాంతాల్లో మనకు అనేక సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అని, లేకపోతే ఎవల్యూషన్ థియరీ అని,
హిస్టారికల్ ఎవల్యూషన్ థియరీ అని, ఫోర్స్ థియరీ అని, ఇట్లా థియరీలు ఉన్నాయి. బట్ బుద్ధిస్ట్ ప్రకారం కూడా ద స్టేట్ ఈజ్ ఎమర్జ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్. అంటే ప్రజలు తమలో తాము ఒక ఒప్పందానికి వచ్చి ఈ యొక్క రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అనేది బుద్ధ కూడా ఒప్పుకున్నాడు. సో అందుకని బుద్ధ యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్ ఏ విధంగా ఉందో లెట్ us డిస్కస్. స్టేట్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంది? రాజ్యనీతిజ్ఞత. సో రాజుకు ఏ విధమైనటువంటి నీతి నియమాలు ఉండాలి, రాజు ఏ విధమైనటువంటి విధానాన్ని అవలంబించాలి, రాజు ఏ విధమైనటువంటి పరిపాలన కొనసాగించాలి, వీటన్నిటి యొక్క సమూహారమే స్టేట్ క్రాఫ్ట్. సో బుద్ధ ఎలాబరేటెడ్ ద రిపబ్లికన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇక్కడ బుద్ధుడు రిపబ్లికన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని సపోర్ట్ చేశాడు. అంటే గణతంత్ర విధానాన్ని. గణతంత్ర విధానం అంటే ఏంటి అంటే ప్రజలు తాము ఏ విధంగా రూల్ చేసుకోబడాలి అనే విషయాన్ని రాసి పెట్టారు, రాసుకున్నారు. ఆ రాసుకున్న దానికి నియమ నిబంధనల అనుసారమే పరిపాలించుకుంటారు. ఇప్పుడు మనది కూడా రిపబ్లికన్ కంట్రీనే కదా. సో మనకు రాజ్యాంగం అనేది ఒకటి ఉంది. ఆ రాజ్యాంగం ప్రకారమే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి. సో అట్లే బుద్ధిజం కూడా ఈ రిపబ్లికన్ సిస్టానికి, రిపబ్లికన్ వ్యవస్థకు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా సొసైటీ ఎమర్జ్ అయింది అనేది అని చెప్పడం జరిగింది. సో బుద్ధ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దట్ ద స్టేట్ క్రాఫ్ట్ టు ద రూలర్స్. ఎవరైతే పరిపాలకులు ఉన్నారో, రాజులు ఉన్నారో, వాళ్ళకు చెప్పినటువంటి నీతి నియమాల యొక్క సరళినే ఈ స్టేట్ క్రాఫ్ట్. సో రాజు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండకూడదు, రాజు ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు, రాజ్యానికి ఏ లక్షణాలు ఉండాలి, ఏ లక్షణాలు ఉండకూడదు అని వివరణాత్మకంగా చెప్పినటువంటిదే ఈ స్టేట్ క్రాఫ్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ క్రాఫ్ట్ ఆఫ్ బుద్ధ? లెట్ us see. So he mentioned 7 main principles of statecraft to the rulers. సో ఈ యొక్క అప్పుడు ఉన్నటువంటి బుద్ధ ఈ లిచ్చవి అనే డైనస్టీలో, అంటే లిచ్చవీలు పరిపాలిస్తున్నటువంటి ఒక రాజ్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని రాజుకు ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి, రాజ్యానికి ఏ విధమైనటువంటి లక్షణాలు ఉండాలి, రాజు ఏ విధంగా ప్రజల్ని చూసుకోవాలి అనే అంశాన్ని చాలా క్లియర్ కట్గా రాసిపెట్టడం జరిగింది. అది మహాపరినిబాన సుత్త అనే పీఠకంలో, జక్కా స్టోరీస్లో ఈ యొక్క పీఠకాల్లో పొందుపరచడం జరిగింది. ఓకే. సో అకార్డింగ్ టు బుద్ధిజం ద కింగ్ షుడ్ బి ఎలెక్టెడ్ పాపులర్ ఎలక్షన్. హీ మస్ట్ ఫాలో ద ఫాలోయింగ్ క్వాలిటీస్. రాజు ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడాలంట. సో లైక్ డెమోక్రటిక్ సిస్టమ్ లాగానే, అంటే రాజు వారసత్వంగా ఉండడం కంటే ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడడం మంచిది అని బుద్ధ యొక్క ఆలోచన. సో ద కింగ్ మస్ట్ బిలాంగ్స్ టు ఏ నోబుల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్. ఆ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడేటటువంటి రాజు ఎవరైతున్నారో దట్ కింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బిలాంగ్స్ టు ఏ నోబుల్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ బోత్ సైడ్స్. ఇటు అమ్మ తరఫు కానీ అటు నాన్న తరఫున కానీ ఒక ఉన్నత కుటుంబీకుడై ఉండాలి, ఒక మంచి సాంప్రదాయ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వాడు ఉండాలి అని తన యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్లో తెలియజేయడం జరిగింది. అండ్ ద కింగ్ మస్ట్ హ్యావ్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫేస్, అట్రాక్టివ్ ఫిజిక్స్. రాజు అనేటవాడు మంచి కలర్ఫుల్గా ఉండాలి, చాలా అందగాడై ఉండాలి. సో బాహుబలిలాగా చూడగానే రాజుకుండే లక్షణాలు కొట్టేసినట్టు కనబడాలి. ఆ ఫిజిక్లో రాజరికము, రాజదర్పం అనేది కొట్టేసినట్టు కనిపించాలి. సో బాహుబలిని చూడగానే ఎట్లా అనిపిస్తుంది, అబ్బా రాజుకున్నటువంటి లక్షణాలు అన్నీ ఉన్నాయి రా వీనికి అని ఏ విధంగా అయితే అనిపిస్తుందో అట్లా రాజు చూడడానికి అందంగా ఉండాలి, ప్లస్ అతని యొక్క ఫిజిక్ ప్రజలు ఆకర్షించే విధంగా ఉండాలి అని చెప్తుండే. ఈ మస్ట్ హ్యావ్ అబౌండెంట్ ప్రాపర్టీ, వెల్త్ అండ్ గ్రానరీ. సో రాజుకు బికారిగా ఉండకూడదు, రాజు అనేటోడు మంచి సంపన్నుడై ఉండాలి. తర్వాత మంచి సంపన్నుడై ఉండాలి, మంచి గ్రానరీ అంటే ఇక్కడ మనకు స్టోరేజ్ అంటే ధాన్యాగారం. సో మంచి ఖజానా, ధాన్యాగారం అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చెప్పుకుంటే మంచి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనమాట. సో మంచి ఆస్తులు ఉండాలని, ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నవాడై రాజు కావాలని. ఎందుకంటే
ఆస్తిపాస్తులున్నోడు ఎందుకు రాజు కావాలంటే వానికి ధనం మీద ఆశ ఉండకూడదు ఇక. ఎందుకంటే వాని దగ్గర బొచ్చెడుంది. ఇంక నాకెందుకురా భయ్, నేను ప్రజాసేవ చేస్తా అనే ఉద్దేశంతో ముందుకు రావాలని ఆ బుద్ధుని యొక్క ఆలోచన. సో ఏం లేనోడు గనుక వచ్చిండనుకో, వాడు ఆ దృష్టి అంతా ఏం మీద పడుతది? సంపదల మీద ఎనకేసుకోనాలనే ఆశ మీద పడతది. అందుకని అట్లాంటిది ఉండకూడదు. దెన్ తర్వాత ఫోర్త్ లక్షణం వచ్చేసి ద కింగ్ మస్ట్ పొసెస్ పవర్ఫుల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్. రాజు అనేటోడు చాలా స్ట్రాంగ్ అయిన మిలిటరీ ఫోర్సెస్‌ని కలిగి ఉండాలి. అంటే బలగాన్ని కలిగి ఉండాలి. ఇక్కడ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి? ఆర్మీ. మంచి ఆర్మీని కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే ఎదుట రాజ్యాల మీద సునాయాసంగా గెలవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అండ్ హీ మస్ట్ హ్యావ్ ఇమ్మెన్స్ ఫెయిత్ ఆన్ గాడ్. మళ్ళీ రాజుకు విపరీతమైనటువంటి భక్తి ఉండాలి. భక్తిహీనుడు ఉండకూడదు రాజు. సో ఎందుకంటే ద కింగ్ ఈజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఈజ్ పీపుల్. సో అతను మంచివాడై ఉండి భక్తి శ్రద్ధలతో ఉన్నవాడైతే ప్రజలందరూ కూడా భక్తి శ్రద్ధలతో ఉంటారు. అతనే ఎథీస్ట్ అయిండనుకో, అంటే దేవుడు లేడు, దయ్యం లేదని నమ్మే వాళ్ళని ఎథీస్టులు అంటారు. సో అతనే ఎథీస్ట్ అయిండనుకో, లోకమంతా అల్లకల్లోలం ఉంటుంది. ఒక భక్తి ఉండదు, భయం ఉండదు, దేవుడు అంటే భయం ఉండదు. అట్లా దేవుడు అంటే భయం లేనప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి అరాచకాలకు తావిచ్చినట్టు అవుతుంది. అందుకే భక్తి అనేది ఉండాలి. ఆ భక్తి అనే దాంతో భయము తోడు ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ భక్తి కంపల్సరీ రాజుకు ఉండాలి అని చెప్పేసి బుద్ధ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అండ్ సిక్స్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి హీ మస్ట్ హ్యావ్ ద లిబరల్ యాటిట్యూడ్. రాజుకు చాలా ఉదార భావం ఉండాలి. సో ఉదార భావం అంటే ఏ విషయాన్నైనా సునాయాసంగా అర్థం చేసుకొని సమస్యను క్లిష్టంగా కాకుండా తేలికగా చూసే ఒక మనస్తత్వం ఉండాలి. ఉదార భావం అంటే ఇతరులకు సాయం చేసే గుణం, లేకపోతే ఒక అంశాన్ని భూతత్వంలో పెట్టి ఏ విధంగా చిక్కులుగా కాకుండా అంశాన్ని తేలికగా చూసే గుణం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిబరలిజం. సో ఆ విధంగా మనిషికి, ఆ రాజుకు ఉదార భావం ఉండాలని చెప్పేసి బుద్ధ చెప్పాడు. అండ్ సెవెంత్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి ద కింగ్ మస్ట్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఇన్ వేరియస్ స్పేర్స్. సో మంచి తెలివిపరుడు ఉండాలి, అన్ని రంగాల్లో కూడా నిష్ణాతుడై ఉండాలి. ఏం తెలియదు అనుకో, అఫ్కోర్స్ మంత్రులు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తారనుకో, కానీ రాజు కూడా తెలివైన వాడు ఉండాలి అనేది బుద్ధ యొక్క ఆలోచన. సో లాస్ట్గా ఎయిత్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చేసి ద కింగ్ మస్ట్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ ద కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ అండ్ ఈవెంట్స్. రాజు గతంని, వర్తమానాన్ని, భవిష్యత్తుని అన్నిటిని కూడా అనలైజ్ చేయగలగాలి. అంటే ప్రస్తుతం వర్తమానంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని చాకచక్యంగా అనలైజ్ ఊహించగలగాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలగాలి. సో ఎప్పటికప్పుడు రాజ్యంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి, అప్ టు డేట్ ఉండాలనే దీని యొక్క మీనింగ్. సో ఏం తెలియకుండా తిని పడుకుంటే ఆ రాజుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు ఉండకూడదు అని చెప్పేసి బుద్ధ చెప్పాడు. ఫైనల్గా వచ్చేసి ద కింగ్ మస్ట్ పొసెస్ ఇంటెలిజెన్స్, నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్ ఇన్ రిగార్డ్ పాస్ట్, ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. అంటే గతాన్ని గురించి, వర్తమానాన్ని గురించి, భవిష్యత్తుని గురించి చాలా తెలివితో మసులుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే గతంలో ఏ విధంగా జరిగింది, ఆ తప్పులు వర్తమానంలో జరగకుండా, భవిష్యత్తులో జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత రాజుకు ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్లో బుద్ధ రాజు గురించి, రాజుకు ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాల గురించి క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత వచ్చేసి డెమోక్రసీని బుద్ధ సపోర్ట్ చేశాడు. సో బుద్ధ గివ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టు ద డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్. సో ఈ వాజ్ నాట్ సపోర్టెడ్ టు ద మోనార్కీ. అంటే రాజరిక వ్యవస్థను తను సపోర్ట్ చేయలేదు, డెమోక్రసీని మాత్రమే సపోర్ట్ చేశాడు. డెమోక్రసీలో రాజుకు ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి చెప్పాడు. అంటే రాజు ఒక ఉన్నత కుటుంబీకుడై ఉండాలని చెప్పాడు, అది తప్పు కాదు. సో ఉన్నత కుటుంబీకుడై ఉండాలని చెప్పాడు, కానీ వారసత్వంగా రావాలని చెప్పలేదు కదా. ఆ ఉన్నత కుటుంబీకుల నుంచే మంచివాడిని ఎన్నుకోవాలి అని చెప్పాడు. సో బుద్ధ గేవ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. సో ఈ కాషన్డ్ ద రూలర్స్ అబౌట్ ద రూల్స్, ఫ్రేమ్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంటే రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి రాజులకు
ఆ న్యాయ నిర్ణేతలకు ఎవరైతే రూలర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు అనేక రకాల సూచనలు చేశాడు. దేని గురించి? ప్రజా సంక్షేమం గురించి. సో, ఈ విధమైనటువంటి ప్రజా సంక్షేమం చేస్తే ప్రజలు బాగుపడతారు. వాళ్ళు సుఖ సంతోషాలతో బతుకుతారని చెప్పేసి కొన్ని సూచనలు రాజుకు ఇవ్వడం జరిగింది. ద రూలర్ మస్ట్ పొసెస్ పర్సనల్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అండ్ గుడ్ క్వాలిటీస్. సో, ఆ రాజు అనేటోనికి ఎవరైతే రాజుగా ఎలక్ట్ అయితాడో, సెలెక్ట్ చేసుకోబడతాడో ప్రజల చేత, ఆ రాజుకు సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉండాలి. స్వయం స్వావలంబన అనేది ఉండాలి. సో, సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఎవరి మీద పడితే వారి మీద అరుస్తాడు. అలా అరవడం వల్ల అనేక రకాల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. కాబట్టి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రాజుకు. అంటే అదేవిధంగా గుడ్ క్వాలిటీస్. ఒక సిటిజన్‌కు గుడ్ క్వాలిటీస్ అంటే ఏంటి? గుడ్ క్వాలిటీస్ అంటే గుడ్ బాయ్‌గా ఉండడం ఎంత కష్టమో మీకు తెలుసు కదా! సో, అట్లా కొన్ని గుడ్ బాయ్‌గా ఉండాలంటే, గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉండాలంటే కొన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్‌ని దూరం చేసుకోవాలి. సో, ఈ విధంగా రాజుకు ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి బుద్ధ చెప్పాడు డెమోక్రసీలో. దెన్ బుద్ధ సజెస్టెడ్ సర్టెన్ టెనెట్స్ టు ద కింగ్ టు ద టు ద సక్సెస్‌ఫుల్ డెమోక్రసీ. సో, ఇక్కడ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ఏవైతున్నాయో ఆ సిద్ధాంతాలు రాజుకు ఉండాలని చెప్పేసి బుద్ధ సజెస్టెడ్ సర్టెన్ టెనెట్స్. ఇక్కడ టెనెట్స్ అంటే సిద్ధాంతాలు. ఇవి కొన్ని సిద్ధాంతాలు రాజుకు ఉండాలి. అప్పుడే ఈ డెమోక్రసీ అనేది సక్సెస్‌ఫుల్‌గా ముందుకెళ్తదని చెప్పేసి బుద్ధ చెప్పాడు. సో, అదే విధంగా రాజు ద కింగ్ మస్ట్ సిన్సియర్, హానెస్ట్, ఫంక్షువల్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో, ఈ రాజు అనేటటువంటి వ్యక్తి చాలా సిన్సియర్‌గా ఉండాలి, హానెస్ట్‌గా ఉండాలి, ఫంక్షువల్‌గా ఉండాలి అండ్ ఇంటెలిజెంట్‌గా ఉండాలి. సిన్సియర్ అంటే ఏంది? మీకు తెలుసు కదా! సిన్సియర్ అంటే క్రమశిక్షణతో కూడి ఉండాలి. హానెస్ట్ అంటే చాలా ఇతరులది కోరుకోకుండా నాది నాకు చాలు అనేటటువంటి మనస్తత్వం. సో, పరుల సొమ్ము పాము వంటిది అన్నట్టు ఇతరుల దానికి ఆశపడకుండా ఉండే విధానాన్ని హానెస్ట్ అంటారు. సో, ఈ విధంగా హానెస్ట్ ఉండాలి. పంక్చువల్‌గా ఉండాలి. అంటే సమయ పాలనను పాటిస్తుండాలి. సో, రాజు మంత్రిమండలి 8 గంటలకు ఉందనుకోండి, 8 కంటే ముందే వచ్చి కూర్చోవాలి. కానీ ప్రజలందరికీ లేకపోతే మంత్రులందరికీ మంత్రిమండలి 8 గంటలకు ఉందని చెప్పేసి అతను 10 గంటల దాకా పడుకుంటే అది మంచి లక్షణం కాదు. రాజుకు ఖచ్చితంగా ఈ లక్షణాలు ఉండాలి. సిన్సియర్‌గా ఉండాలి, హానెస్ట్‌గా ఉండాలి, పంక్చువల్‌గా ఉండాలి. అంటే సమయపాలన చేసుకోవాలి అండ్ ఇంటెలిజెంట్ ఉండాలి. అంటే రాజ్యంలో ఏం జరుగుతుందో ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేస్తుండాలన్నమాట. ఇంటెలిజెన్స్, తెలివిని ఉపయోగించి. సో, ఈ విధంగా రాజుకు ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి డెమోక్రసీని గురించి బుద్ధ తన యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్‌లో చెప్పడం జరిగింది. సో, ఫైనల్‌గా ద కింగ్ షుడ్ గివ్ ప్రియారిటీ టు ద వెల్‌ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. రాజ్యంలో అంతిమ యొక్క లక్షణం ఏంది? అంతిమ లక్ష్యం. రాజ్యం యొక్క అంతిమ లక్ష్యం ప్రజా సంక్షేమం. ద కింగ్ మస్ట్ గివ్ ప్రియారిటీ టు ద వెల్‌ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రజా సంక్షేమం గురించి రాజు అనేక రకాలైనటువంటి పాలసీలు తీసుకురావాలి. అలా తీసుకురావడం వల్ల ప్రజా సంక్షేమం జరుగుతుందని చెప్పి బుద్ధ తన యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్‌లో చెప్పడం జరిగింది. సో, అదేవిధంగా బుద్ధ ఆల్సో స్పోకెన్ అబౌట్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పవర్. అధికారం గురించి కూడా మాట్లాడాడు. సో, అధికారం ఏ విధంగా రాజు యూజ్ చేసుకోవాలి? ఏ విధంగా అధికారాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి? ఏ విధంగా అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు అనే విషయాన్ని కూడా బుద్ధ తన యొక్క స్టేట్ క్రాఫ్ట్‌లో రాజులకు అంటే రాజ్య అధికారాన్ని చేపట్టే వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. సో, బుద్ధ పొలిటికల్ ఐడియాలజీ మెన్షన్డ్ ద నేచర్ అండ్ కైండ్స్ అండ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ పవర్ ఇన్ ద స్టేట్ క్రాఫ్ట్. అంటే రాజ్యంలో రాజనీతిజ్ఞులలో పవర్‌కు ఉండేటటువంటి లక్షణాల గురించి చెప్పాడు. సో, ఈ మెన్షన్డ్ అబౌట్ 5 కైండ్స్ ఆఫ్ పవర్. 5 రకాల అధికారాల గురించి చెప్పాడు. సో, రాజుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిజికల్ పవర్ ఉండాలి. అంటే భౌతికమైనటువంటి పవర్ రాజుకు అంటే కండబలం. తిండి మనకు పద్యం ఉంది చూడండి. తిండి గలవాడెనోయ్ కండగలడు, కండగలవాడెనో ఏదో ఏదో తెలుగులో ఉంటది ఆ పద్యం నాకు రావట్లేదు గానీ. సో, అట్లా ద కింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫిజికల్ పవర్ అండ్ ఎకనామికల్ పవర్. రాజ్యానికి మంచి ఆర్థిక వనరులుండాలి. అనేక ఆర్థిక వనరుల ద్వారా
ఈ యొక్క ధాన్యాగారం ఏదైతే కోశాగారం ఉంటుందో ఆ కోశాగారం నిండిపోవాలంటే బ్యాంకు నిండాలంటే రాజ్యానికి సరిపోయినటువంటి అన్ని వనరులు ఈ ఆర్థిక వ్యవస్థ చేత నింపుకొని సో విలాసవంతంగా విలసిల్లుతుండాలి రాజ్యం. అలాంటి అధికారమున రాజు కలిగి ఉండాలి. అప్పుడే అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు రాజ్యంలో డబ్బులు లేకపోతే ఎలా సంక్షేమ పథకాలు తీస్తారు? చేయరు కదా! అందుకనే రాజ్యానికి మంచి ఆర్థిక శక్తి ఉండాలి అని చెప్పాడు. అదేవిధంగా గ్రూప్ పవర్. గ్రూప్ పవర్ అంటే ఇక్కడ రాజ్యము ఒక రాజు ఇతర రాజ్యాలతో సన్నిహిత సంబంధాన్ని పెంచుకొని మంచి గ్రూపిజాన్ని మెయింటైన్ చేస్తుండాలి. సో రాజు ఒంటరిగా ఉంటే పక్క రాజ్యాలోళ్ళు కూడా ఏకమై ఈ రాజును ఏసేయచ్చు, అంటే ఓడగొట్టచ్చు. సో అలా కాకుండా సో సత్సంబంధాలు, సో కమ్యూనికేషన్ బిల్డప్ చేసుకోవాలి. సో ఉన్నటువంటి ఈ సంఘ సభ్యుల మధ్య లేకపోతే ఈ డెమోక్రసీ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి రాజు తన మంత్రిమండలితోని చాలా నిరంతరము ఒక సిస్టమాటిక్ కమ్యూనికేషన్ని బిల్డప్ చేయాలని చెప్పేసి దీని మీనింగ్. తర్వాత ఇన్హరెంట్ పవర్. ఇది కాకుండా తన లోపల కూడా స్వభావ సిద్ధమైనటువంటి శక్తి ఉండాలి. అంటే అవసరమైతే రాజు ఎప్పుడైనా మారు వేషంలో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు దొంగలు అటాక్ చేసారు అనుకోండి, అప్పుడు సెక్యూరిటీ ఉండదు కదా వెనకాల. కాబట్టి స్వతహా సిద్ధంగా ఎదుర్కొనే శక్తి రాజుకు ఉండాలి. ఇన్హరెంట్ పవర్ అంటే స్వతసిద్ధమైనటువంటి శక్తి, ఒక రకంగా ఖండబలం అని చెప్పొచ్చు మనం. సో తర్వాత ఫైనల్గా నాలెడ్జ్ పవర్ ఉండాలని చెప్పాడు రాజుకు. సో ఏ విషయాన్నైనా అనర్గళంగా చెప్పగలిగే తత్వం ఉండాలి రాజుకు. ఆ అంశాన్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగాడే. ఒకవేళ మంత్రులు లేకపోతే మిగతా వర్గం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో రాజును తప్పుదో పట్టించే క్రమంలో దిస్ ఈజ్ రైట్ కాదు, ఇది రాంగ్ అని చెప్పే ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి. ఆ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి అంటే అతనికి నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. సో వీటన్నిటిలో కూడా ఈ ఫిజికల్ పవర్, ఎకనామిక్ పవర్, గ్రూప్ పవర్, ఇన్హరెంట్ పవర్, నాలెడ్జ్ పవర్, వీటన్నిటిలో కూడా నాలెడ్జ్ పవర్కు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి స్థానాన్ని బుద్ధ ఇచ్చాడు. రాజుకు ఉండాల్సినటువంటి 5 పవర్లలో కూడా నాలెడ్జ్ పవర్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది. రాజు తెలివి కనుక ఉంటే ఎక్కడైనా సర్వైవ్ అవుతాడు. తెలివి కనుక ఉందనుకోండి, ఈ ఫిజికల్ పవర్ని పెంచుకుంటాడు, ఎకనామికల్ పవర్ని పెంచుకుంటాడు, గ్రూప్ పవర్ని పెంచుకుంటాడు, ఇన్హరెంట్ పవర్ని పెంచుకుంటాడు. అసలు తెలివే లేకపోతే పైన ఏది ఉండి కూడా వేస్ట్ అన్నట్టుగా రాజు పవర్ల గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. దెన్ రాజు ఖచ్చితంగా ప్రజా సంక్షేమానికి పాటుపడాలని చెప్పాడు బుద్ధ. సో ద కింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ టేక్ ద ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద వీకర్ సెక్షన్స్. రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో, బీద వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సంక్షేమం గురించి పాటుపడాలి అనే విషయాన్ని బుద్ధ తన స్టేట్ క్రాఫ్ట్లో చెప్పాడు. ద సేఫ్ గార్డ్ అండ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద పీపుల్. అంటే ఇక్కడ రాజు అనేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఈ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి మనుషులకు ఒక భద్రతగా, సేఫ్ గార్డ్గా ఉండాలి. వాళ్ళ జీవితాలకు, వాళ్ళ ఆస్తులకు ఒక భరోసానివ్వగలగాలి అని చెప్పాడు. సేఫ్ గార్డ్ ద కింగ్ షుడ్ గివ్ ఆర్ ఫెసిలిటేట్ యాజ్ ఏ సేఫ్ గార్డ్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అండ్ దేర్ ప్రాపర్టీ. అంటే ప్రజలకు, వాళ్ళ జీవితానికి, వాళ్ళ ఆస్తులకు ఒక భద్రత ఇచ్చే వ్యక్తిగా, ఒక భరోసా ఇచ్చే వ్యక్తిగా రాజు ఉండాలి. కానీ వాళ్ళ వస్తువులు వాళ్ళ ఈ దోసుకొని తినేటట్టుగా రాజు ఉండకూడదు అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం. సో ద కింగ్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ పిటీ, జనరాసిటీ, పేషెన్స్, కైండ్నెస్ అండ్ హెల్ప్ టు ద నీడీ పీపుల్. రాజు అనేటానికి ఈ పై లక్షణాలు ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలి. పిటీ అంటే దయాగుణం ఉండాలి. జనరాసిటీ అంటే ఒక కన్సర్న్ ఉండాలి, అయ్యో అనేటటువంటి ఒక కన్సర్న్ ఉండాలి. తర్వాత ఓపిక ఉండాలి, పేషెన్స్. కైండ్నెస్ అంటే దానగుణం ఉండాలి. సో అయ్యా నాకు తిండికి లేదంటే సరే తీసుకుపో అన్నట్టుగా దానగుణం కలిగి ఉండాలి. ఇతరులకు సహాయం చేసే గుణం ఉండాలి. తర్వాత ఇతరులకు వీలైతే ఇవ్వగలగాలి.
అంటే అప్పర్ హ్యాండ్గా ఉండాలి. ఇచ్చేటప్పుడు మన చేతి ఎట్లుంటుంది, పైన ఉంటుంది కదా. సో అట్లా ఇచ్చేటట్టుగా రాజుకు ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి రాజు అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు బుద్ధ. అండ్ ద కింగ్ మస్ట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ అన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ఆల్ ఇట్స్ సిటిజన్స్, ఇంప్లిమెంట్ వెరిఫైల్ పాలసీస్ వితౌట్ ఎనీ బయాస్. సో ప్రజలందరికీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి రాజు అని చెప్పాడు. అంటే ఈ రోజుల్లో డెమోక్రసీలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ చాలా దగ్గరగా చెప్పాడు చూసారా బుద్ధ. ఎప్పుడు క్రీస్తు పూర్వమే, క్రీస్తు పూర్వము 300 సంవత్సరాల క్రితం ఆ టైంలో. సో ఆ 3-4 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే క్రీస్తు పూర్వం 300-400 సంవత్సరాల క్రితంలో ఆ రోజుల్లోనే స్టేట్ క్రాఫ్ట్ గురించి బుద్ధ చెప్పాడు. అంటే రాజు ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఉండకూడదు అని చెప్పేసి. కానీ ఈ రోజులో ఏముంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు కదా, ఏమి ఇవ్వట్లేదు. దొంగ కొడుకులు అంతా వాళ్ళ స్వార్థం చూసుకుంటున్నారు. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చూడండి, ముఖ్యంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ అసలుకే లేవు, కంప్లీట్గా కొలాప్స్ అయిపోయింది. స్టేట్ క్రాఫ్ట్ అసలుకే ఫాలో కావట్లేదు. సో వెల్ఫేర్ పాలసీలు అసలుకే తీసుకోవట్లేదు. ఆ వెల్ఫేర్ పాలసీలు చేసినప్పటికీ అవి డిపెండెంట్ పాలసీలు మాత్రమే చేస్తున్నారు. ద పాలసీ షుడ్ బి ఇండిపెండెంట్. అంటే ఒక పాలసీ వల్ల ఒక వ్యక్తి తాను స్వతహాగా అభివృద్ధి చెంది తన వారసులు కూడా దాని మీద స్వతహాగా బతకగలగాలి. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాలసీలు ఏంటివి, పెన్షన్ తీసుకున్నాం 2000 కథం, నెల వచ్చేసరికి ఖాళీ. రేషన్ కార్డులో బియ్యం తీసుకున్నామా కథం ఖాళీ. సో ఈ విధంగా డిపెండెంట్ పాలసీలు, అయ్యో అవి లేకపోతే మేము బతకలేమేమో అన్న విధంగా తీస్తుండే తప్పితే వాటిని ఉపయోగించి రాబోయే తరం బతకండి అనేటట్టుగా లేవు పాలసీలు. సో బుద్ధ ఆ రోజుల్లోనే ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు, హ్యాట్స్ ఆఫ్. అండ్ ఈ స్ట్రాంగ్లీ స్టేటెడ్ ద వీకర్ సెక్షన్స్ వెల్ఫేర్. అంటే బలహీన వర్గాల యొక్క సంక్షేమమే చాలా ప్రాముఖ్యం అని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లోనే చెప్పాడు నిజంగా బుద్ధ. సో బుద్ధ ఎగ్జిబిటెడ్ మచ్ కేర్ టు ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ వీకర్ సెక్షన్స్ బై డిఫరెంట్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్. అనేక రకాలైనటువంటి పాలసీలు తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా వెనుకబడినటువంటి వర్గాలను పైకెత్తాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లో చెప్పాడు. ఈ రోజు వరకు అంటే స్వాతంత్రం వచ్చి 70-80 ఏళ్ళు అవుతున్నా ఇప్పటికీ కూటి గతి లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు మన దగ్గర, ముఖ్యంగా ఇండియాలో. సో బుద్ధ ప్రీచ్డ్ ఈజ్ డిసైపుల్స్ టు రెస్పెక్ట్ ఉమెన్, ఆడవాళ్ళను గౌరవించాలని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లోనే బుద్ధ చెప్పాడు. ఎంత గొప్ప మాట చెప్పండి, చూడండి ఎంతో గొప్ప మాట. అంటే అన్ని సంవత్సరాల క్రితము బుద్ధ ఆడవాళ్ళని గౌరవించమని చెప్పాడు. ఈ రోజుల్లో కూడా ఆడవాళ్ళంటే మనం రీసెంట్గా చూసాం, అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో కేసు, అమ్మాయిని రేప్ చేసి చంపారు. ఎంతమంది వార్త విన్నారో నాకు తెలియదు, కానీ చాలా ప్యాథటిక్, ఒక నిర్భయ లాంటి కేసు. సో ఆడవాళ్ళంటే ఆట బొమ్మలుగా చూస్తున్న సమాజం, ఇది మంచిది కాదు, అందరూ ఉమెన్ రెస్పెక్ట్ చేయండి అని ఎప్పుడో బుద్ధ భగవాన్ చెప్పాడు. సో అట్లే ద రూలర్ షుడ్ ప్యాటర్నైజ్ ప్యాటర్నైజ్ ఆల్ రిలీజియస్ డినామినేషన్స్. అంటే ఇక్కడ రూలర్ అనేటువంటి వ్యక్తి, రాజు అనేటువంటి వ్యక్తి షుడ్ ప్యాటర్నైజ్ ఆల్ ద రిలీజియస్ డినామినేషన్స్. అంటే ఇక్కడ ప్యాటర్నైజ్ అంటే పోషించడం. సో రాజు అనేటటువంటి వాడు ఒక మతానికి, ఒక కులానికి పోషించకుండా అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను అంటే పోషించేవాడుగా ఉండాలి అని చెప్పాడు. సో రాజు ఈవెన్ బుద్ధిస్ట్, అంటే బుద్ధిస్టు రాజు అయినప్పటికీ ఇతర కులాలను కూడా, ఇతర మతాలను కూడా గౌరవించి ఆ మతం అభివృద్ధికి దోహదపడాలి అని చెప్పాడు. సో అంటే ఈ రోజుల్లో మనం చెప్పుకుంటే సెక్యులరిజం అంటారు కదా, అది అన్నమాట. అంటే మత సంబంధం లేని రాజ్యం ఉండాలని చెప్పాడు. అంటే ఏ మతాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేయకుండా అన్ని మతాలను సమానంగా చూసేటటువంటి తత్వము ఉండాలని చెప్పేసి ఆ రోజుల్లోనే చెప్పాడు. అందుకని ఆ కాన్సెప్టు ఈరోజు మనకు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉంది. సో ద రూలర్ షుడ్ ప్యాటర్నైజ్ ఆల్ ద రిలీజియస్ డినామినేషన్స్. ద స్టేట్ మస్ట్ బి ఇంప్లిమెంట్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషనల్ పాలసీస్ టు ద వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలు వీకర్ సెక్షన్ల గురించి చాలా విద్యా అవకాశాలు ఉండాలని చెప్పాడు.
ఈరోజు మనకు ట్రైబల్స్కు గురుకులాలు వచ్చాయి. సో ఈ గురుకులాలు అంటే ఈ యొక్క భావన ఈ విధంగా వెనుకబడిన కులాలకు విద్యలో ప్రోత్సహించాలని చెప్పి ఆ రోజే బుద్ధ తన స్టేట్ క్రాఫ్ట్లో చెప్పాడు. ఒక్కసారి ఊహించండి మీరు, ఎంత గొప్ప మాటనో ఇది. సో బీదల పట్ల, పూర్వాల పట్ల, డెమోక్రసీ పట్ల ఎంతగానో కొన్ని వందల ఏండ్లు ముందు ఆలోచించి చెప్పగలిగిన మాటలు ఇవి. ఎంత గొప్ప మాటలు. సో భవిష్యత్తులో అంటే అతను బతికిన కాలమేమో వేరు, క్రీస్తు పూర్వం కాలం అది. సో ఇప్పుడేమో డెమోక్రసీ 2020. సో ఈ 2020 కాదు కదా, 2050, 3000 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ యొక్క చెప్పినటువంటి సూత్రాలు రిలవెంట్గా ఉంటాయి. సో అంత ముందుకు ఆలోచించి చెప్పగలిగాడు బుద్ధ. ఎంత గొప్పవాడు నిజంగా, ఇస్ గ్రేట్. దెన్ కంక్లూజన్ కనుక చూసుకుంటే, సో బుద్ధ వాజ్ బోర్న్ యాజ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ బికేమ్ గాడ్. సో బుద్ధ ఒక మనిషిగా పుట్టాడు. శుద్ధోదన మహారాజుకు కపిలవస్తు నగరంలో శక్య వంశంలో పుట్టాడు. పుట్టి తాను బుద్ధునిగా మారాడు. ఒక ప్రపంచానికి ఒక బుద్ధ భగవాన్గా ఎదిగాడు. తర్వాత ఈ ప్రపోజ్డ్ బుద్ధిజం ఈజ్ నేమ్ రిమైన్డ్ ఇన్ ద annals ఆఫ్ ద హ్యూమన్ హిస్టరీ. అంటే ఈ యొక్క ప్రపంచ చరిత్రలో ఈ బుద్ధిజం అనేది చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే స్థాయికి బుద్ధ ఎదిగాడు. సో ఇది బుద్ధిజం కాన్సెప్ట్. సో బుద్ధిజంలో మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ఒకసారి మళ్ళా రిపీట్ చేసుకుందాం ఒక్కోసారి. బుద్ధ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ బుద్ధిజం, బుద్ధ లైఫ్ స్కెచ్, ఆ తర్వాత బుద్ధ పొలిటికల్ ఫిలాసాఫికల్ ఫౌండేషన్స్ ఆఫ్ బుద్ధ, దాంట్లో ఐడియా ఆఫ్ ధమ్మ, ఐడియా ఆఫ్ సంఘ, ఆ తర్వాత బుద్ధిస్ట్ స్టేట్ క్రాఫ్ట్. సో ఈ అంశాలు మనం నేర్చుకున్నాం. బుద్ధ గురించి ఏ రకంగా క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు దీని అన్నిటినీ రాయగలగాలి. అందుకని ఈ పీపీటీ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు నేను పెట్టినటువంటి పీపీటీ, దీని ఒక్కసారి ఫస్ట్ నుంచి బుద్ధ నుంచి ఈ కంక్లూజన్ వరకు, ఇక్కడ థ్యాంక్ యూ ఉంది కదా నా పేరు, ఇక్కడ వరకు అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఇక్కడ వరకు సుమారుగా మనకి ఎన్ని స్లైడ్లు ఉన్నాయంటే 35 స్లైడ్లు ఉంటాయి. ఈ 35 స్లైడ్లు ఒక్కసారి మీరు నోట్స్ రాసుకోండి. రాసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసి కంప్లీట్ బుద్ధిజం గురించి ఏం అడిగినా మీరు రాయగలుగుతారు అంతే. సో అన్ని అంశాలు కవర్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ. కాబట్టి నా పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మీకు అందరికీ కూడా, ఎట్లాగో ఆన్లైన్ క్లాస్లకు రావట్లేదు మీరు, ఓకే లీవ్ ఇట్. కానీ ఆన్లైన్ క్లాస్లకు రావట్లేదు కాబట్టి ఇట్లా వీడియో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఈ వీడియోలు వినండి. మీకు ఎప్పుడు ఫ్రీ టైం ఉంటే అప్పుడు వినండి, నో ప్రాబ్లం. విని అర్థం చేసుకొని ఆ నోట్స్ రాసుకోండి. నోట్స్ రాసుకొని ఒక్కసారి కనుక మీరు చూస్తే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఐ హోప్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. అర్థం కాని వాళ్ళు ఉంటే ఏదైనా డిస్కషన్ ఉంటే గ్రూప్లో డిస్కషన్ చేయండి, లేదా పర్సనల్గా చాట్ చేయండి. ఐ విల్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ టు యూ. సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ద నోట్స్. ఎవరెవరైతే నోట్స్ రాశారో వాళ్ళందరూ కూడా నాకు నోట్స్ పెట్టాలి చూద్దాం. ఇప్పటి వరకు నోట్స్ రాసినటువంటి వాళ్ళు ఒక హరీష్ గారు మాత్రమే నోట్స్ రాశాడు, వాడు పెట్టాడు. మిగతా ఎవ్వరు కూడా నోట్స్ రాసినట్టు పెట్టలేదు. అందరు నోట్స్ రాసుకోండి. నోట్బుక్లు వచ్చినాయి మనకు. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ మంత్లో మీకు కాలేజీకి పిలవచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ పిలిస్తే ఓకే, లేదంటే ఒకసారి మధ్యలో పిలిచి అందరికి నోట్బుక్లన ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పటి వరకు మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి నోట్బుక్లలో రాసుకోండి, నోట్స్ రాసుకొని చూడండి. ఓకే, బాయ్, టేక్ కేర్, మరి జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్, బాయ్.